Good morning, students. In the previous class, we were learning some portions regarding resources and development. Yes, which were the portions we studied in the last class? Do you remember? That is, uh, what are resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called the resources. And then it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Okay, that is resources. Then on the basis of origin, resources are classified into biotic, abiotic. Exhaustibility resources are classified into renewable and non-renewable. Ownership, individual, community, national, international. Status of development, potential, developed, stock and reserves. Okay, classification of resources we have already studied, and then explanation of all these we have studied. Okay, I hope that all of you understood this and also finished your notes. Then in this portion I will not give notes കാരണം ഇത് എവറിത്തിങ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബയോട്ടിക്, എബയോട്ടിക്, റിന്യൂവബിൾ, നോൺ റിന്യൂവബിൾ, individual, community, national, all these are included in your textbook. That is the definition of that resources. How to study from your textbook. No need to write in your notebook these notes. Okay, yes. Then take page number 3 of your geography textbook. Okay, today we are going to study development of resources. Development of resources. Okay, the resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. But the resources are vital for human survival. You know that. Resources are important for human survival. Survival of human beings, resources are important. Then maintaining quality of life. We have to maintain. If we want to maintain the quality of life, that is, resources are also important. It was believed that resources are free gift of nature. Firstly, we said that the resources are not a free gift of nature. It is the result of human activity. Human activity result ആണ്. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എങ്കിലും ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. റിസോഴ്സസ് ആർ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ്ഡ് ദം ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് മേജർ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി, വിവേചനരഹിതമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ആർ ദ എഫക്റ്റ്, എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് നമുക്കുണ്ടാവും? ഓർ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് വി ഫേസ് ഇഫ് വി യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി? യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നേരിടും, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് വി ഫേസ് ഇഫ് വി യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി? ഫസ്റ്റ് വൺ, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. The greed കുറച്ച് പേരുടെ മാത്രം അത്യാഗ്രഹത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അതാ ഫസ്റ്റ് വൺ. കണ്ടോ, റിസോഴ്സിനെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവും. ആരുടെ നീഡ്സ് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും? ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നീഡ്സ് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Then accumulation of resources in few hands, which in turn divide the society into two segments, haves and have-nots, or rich or poor. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസ് ആർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ്, ഓൺലി സം ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലേ. സം ഹാൻഡ്സിൽ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇഫ് ദ റിസോഴ്സ് ആർ പോസസ്ഡ് ഇൻ സം പീപ്പിൾ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The society is divided into two segments. And remember, some people get the resources, other people they don't get the resources. But those who get the resources, they have rich. They are rich. But those who get the resources, they will become rich. And those who don't get the resources, they will become poor. അതാണ്. അപ്പോൾ society is divided into two segments, haves and have-nots, or rich and poor. ഉള്ളവരെന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ദെൻ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു ടു സെഗ്മെൻറ്റ്, ഡിവൈഡ് ദ സൊസൈറ്റി അല്ലേ ഇൻ ടു ടു സെഗ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്. അതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. ദിസ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ. അങ്ങനെ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഹസ് ലെഡ് ടു ഗ്ലോബൽ എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്,
ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. അപ്പോൾ if we use the resources in an indiscriminate manner, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലേ, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ, ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചൂട് കൂടി അല്ലേ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി മാറും, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലേ, ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ റേസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അല്ലേ, അങ്ങനെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ, ദെൻ ലാൻഡ് degradation. Now, if we use the resources indiscriminately, what were the problems we face? So that's a question you write now itself. If human beings use the resources indiscriminately, what were the problems we face? Or what are the problems we face if we utilize the resources indiscriminately? Okay, first one, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം റിസോഴ്സ് കിട്ടും. Then accumulation of resources in few hands which divide the society into two segments, haves and have-nots. And then it also leads to global warming, ozone layer depletion, അതായത് എക്കോളജിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. These are the problems we face if we utilize the resources indiscriminately. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സിന് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക. If human beings utilize the resources indiscriminately, what were the problems we will face? Okay, so these are the 3 points. The next, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. അപ്പം റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റിസോഴ്സസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ്, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സൊസൈറ്റി ഇൻ ടു ടു സെഗ്മെൻറ്റ്, ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഹാസ് ബിക്കം എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. കണ്ടോ, സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി ടു എവ്രി വൺ. Resources are distributed equally to everyone. Then only we have to maintain global peace and quality. അല്ലേ, യെസ്, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അത് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ പീസ് വേണമെങ്കിലും we have to divide the resources equally, that is equitable distribution of resources. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet will be in danger. Okay? Yes, if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the present trend അല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ, ഇഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ബൈ ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ. അപ്പം നമ്മുടെ എർത്ത് എന്താവും? ഡേഞ്ചറിലേക്ക് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡേഞ്ചർ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? Sustainable development and resource planning. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. A resource planning വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? പ്ലാനിങ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സ് ഇൻ എ കെയർഫുൾ മാനർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ വേണം. എങ്ങനെ റിസോഴ്സിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ വരാം. അപ്പോൾ വി നീഡ് എ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ്, അല്ലേ? ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം. അപ്പോൾ ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഓൾസോ യു നീഡ് എ പ്ലാനിങ്. അതിനാണ് സ്കൂളിലൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർഫോർ എന്താ, സ്കൂൾ ഗീവ് ടൈം ടേബിൾ ടു യു. എന്തിനാണ് ടൈം ടേബിൾ തരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി പോർഷൻസ്. അത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് മാത്രം ഒരാഴ്ച ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വൈ? ബിക്കോസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എവ്രിതിങ്, അല്ലേ? കാരണം ഒരാഴ്ചയിൽ ഇത്രമാത്രം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും പഠിപ്പിച്ച് കഴിയണമെന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിങ്. അത് എന്താ, പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ്, അല്ലേ? ഞങ്ങളും പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം യു ഓൾസോ നീഡ് സം പ്രീ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ക്ലാസ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ലാസ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കേട്ട് കഴിയണം. മനസ്സിലായി? ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ന എക്സാം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഇന്ന ഡേയിൽ പഠിച്ച് കഴിയണം. യു നീഡ് ഓൾസോ എ പ്ലാനിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ക്ലാസ് 10 നൗ.
യു നീഡ് എ പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്ലാനിങ് നൗ യു വിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താ, നോ ഡൗട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ, നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്ലാനിങ് എന്തോ ഫ്യൂച്ചർ അത്ര ബ്രൈറ്റ് ആവത്തില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോർ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഓൾസോ ഓർ ഫോർ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓൾസോ വി നീഡ് എ പ്ലാനിങ്. അതാണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. യെസ്, ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ്. എന്താ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. കണ്ടോ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡാമേജ് ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ ഒരിക്കലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. But development should take place without damaging the environment. That is the first one. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം, പക്ഷേ അതെന്താവരുത്, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ, കടമെടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. യെസ്. Yes, but what is sustainable economic development? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. And development in the present should not compromise with the needs of the future generation. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ. അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, ഡിഫൈൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻ sustainable economic development. This is the answer. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Okay, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ. യെസ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. മനസ്സിലായില്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, എക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, അല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദെൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻടു 2 സെഗ്മെൻറ്റ്, ഹൗസ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് റിയോ ഡി ജനീറോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് 1992. ഒരു എർത്ത് സബ്മിറ്റ് നടന്നു. ഇൻ ജൂൺ 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, ബ്രസീൽ. റിയോ ഡി ജനീറോ എവിടെയാണ്, ബ്രസീലിൽ. 1992 100 ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെറ്റ്. 100 രാജ്യങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി 1992 for the first international air summit. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർ സമ്മിറ്റ് ആണ്. where was first international air summit took place? Where was Rio de Janeiro? Rio de Janeiro in Brazil. In which year? June 1992. The summit was convened for addressing the urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. അപ്പം this summit give importance to what? എന്തൊക്കെയാ? Environmental protection. How to protect environment? And for protecting environment, what are the steps taken? അല്ലേ? Yes. അപ്പോൾ these are economic, അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ environmental protection and socio-economic development. സോഷ്യോ ഫീൽഡിലും എക്കണോമിക് ഫീൽഡിലും എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാം, ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ, ലോകം മൊത്തം അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്ലോബലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദെയർ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് the assembly leaders signed the declaration on global climatic change and biological diversity. The leaders signed a declaration in the related to what global climatic change and biological diversity. അപ്പോൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ. ഈ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ റിയോ കൺവെൻഷൻ and
endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. അപ്പോൾ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ദേ പ്രിപ്പയർഡ് അജണ്ട 21. ഈ അജണ്ട 21 എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദേ പ്രിപ്പയർ അജണ്ട 21. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിയോ ഡി ജനീറോ സബ്മിറ്റ് നോക്കി 1992 ജൂണിലാണ്. Rio de Janeiro is in Brazil. It was the first international air summit, and it discussed which problem? Environmental protection and also socio-economic development. And they signed a declaration related to what? Global climatic change and biological diversity. അങ്ങനെ they prepare Agenda 21. They adopted Agenda 21 for attaining sustainable development. ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അജണ്ട 21 പ്രിപ്പയർ. അതെന്താ ഈ അജണ്ട 21? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ. Agenda 21 is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development സൈൻ ചെയ്തൊരു ഡിക്ലറേഷനാണ് അജണ്ട 21 in 1992. അപ്പോൾ അജണ്ട 21 is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place where? Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro, Brazil, a summit was conducted, and in that session they signed a document. The world leaders signed a document. That document is called Agenda 21. That document is called Agenda 21. Now, what is the aim of that? It aims at achieving global sustainable development. കണ്ടോ, ഗ്ലോബൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലി എന്ത് ചെയ്യുക? റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി കൂടെ റിസോഴ്സ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഗ്ലോബൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അജണ്ട 21 ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാട്ട്? global sustainable development. But what is the aim? Global sustainable development. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility. അപ്പോൾ ഈ അജണ്ട 21 എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡാമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലാതാക്കണം. പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കണം. ഡിസീസിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ ഓൺ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കണ്ടോ, ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ വേണം ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി എന്ത് വേണം? ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വൈറസ് അല്ലേ, നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തകർക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാക്സിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാവരും കൂടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അജണ്ട 21 പോലെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഈ അജണ്ട 21 ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡിസീസ് കണ്ടോ, ഡിസീസിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, പോവർട്ടി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എന്തിലൂടെ? ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷനിലൂടെ അല്ലേ. യെസ്, മ്യൂച്വൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. യെസ്, വൺ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ അജണ്ട 21 ഈസ് ദാറ്റ് എവറി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ അജണ്ട 21. എല്ലാ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ലോക്കലായിട്ട് അജണ്ട 21 എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കണം. ലോക്കൽ ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് പോവർട്ടി അല്ലേ, കൺട്രോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ, കൺട്രോൾ ഡിസീസ്. ഇതിനൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതാണ് അന്നത്തെ അജണ്ട 21 1992 പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേഷൻ സൈൻഡ് ബൈ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ 1992 at Rio de Janeiro, Brazil, achieving global sustainable development. What is the aim of Agenda 21? Next question, what is the aim of Agenda 21? What is that? Achieving global sustainable development. Achieving global sustainable development is the aim of Agenda 21. Yes, എന്തിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? it give importance to controlling environmental degradation, കൺട്രോളിങ് പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവിങ് പോവർട്ടി, റിമൂവിങ് ഡിസീസ് അല്ലേ. യെസ്, ത്രൂ വാട്ട്? ത്രൂ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ അല്ലേ. കൺട്രി തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷനോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം മാറ്റണം.
മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ എന്താ, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ദേ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് ലോക്കൽ അജണ്ട 21. ഓക്കെ ഓക്കെ ലെസൺ ഹിയർ. പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബൈ മാൻ. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോട്ട്സ് പോലെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ നോട്ട്സായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ബൈ മാൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, മെനി റിസോഴ്സസ് ഗോട്ട് ഡിപ്ലീറ്റഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോറസ്റ്റ് resource got accumulated in the hands of few people. The society is divided into rich and poor. Then global warming, ozone layer depletion, environment degradation. These are the problem. The problem created by indiscriminate use of resource by man. So that is a question. What are the problems created by indiscriminate use of resources by man? Okay. Next, sustainable development. And the definition on the economic development which does not damage the environment, the same time take care of needs for the future generation is called a sustainable development. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ നോട്ട്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ തരുകയാണ്. ദെൻ റിയോ ഡി ജനീറോ എസ് സമ്മിറ്റ്, ബ്രസീലിൽ റിയോ ഡി ജനീറോ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് റിയോ ഡി ജനീറോ, ബ്രസീൽ കണ്ടില്ലേ, ബ്രസീലാണിത്. യെസ്, അത് റിയോ ഡി ജനീറോ എസ് സബ്മിറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ റിയോ ഡി ജനീറോ സബ്മിറ്റ് 1992. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ നമ്മളിതിനകത്ത് പഠിച്ചല്ലോ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, UNCED അല്ലേ അത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച്, ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഗ്ലോബൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ. ദെൻ അജണ്ട 21. അജണ്ട 21 ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അജണ്ട 21 എയിംസ് ആണ്. പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫൈറ്റ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡിസീസ് ത്രൂ ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ. ഫൈറ്റ് അല്ലേ, പോവർട്ടിയോടും ഡിസീസിനോട് ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ, ത്രൂ ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ്, ഡിസീസിനോട് ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ, ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷനിലൂടെ അല്ലേ. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്സിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷനോടെയാണ്. എൻകറേജ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ടു ഫോം ദെയർ ഓൺ അജണ്ട 21 ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ കിടപ്പുണ്ട്, ഹൗ ടു യൂസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എന്നാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്? നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ, മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ അല്ലേ, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എയർലിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് അല്ലേ. എയർലിയർ പ്രിപ്പറേഷനാണ് എന്ത്, പ്ലാനിങ്. അല്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. How to utilize resources in a judicious manner, that is planning. അപ്പോൾ resource planning means എന്താ, how to utilize resources in a judicious manner. അപ്പോൾ judicious use of resources, that is called resource planning. അപ്പോൾ what is resource planning? Judicious use of resources, കണ്ടോ, that is known as resource planning. അപ്പോൾ what is resource planning? Judicious use of resources is called resource planning. Judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എനോർമസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ അവൈലബിൾ ഇൻ സം ഏരിയാസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സം ഏരിയാസ് റിച്ച് ഇൻ റിസോഴ്സസ്, സം ഏരിയാസ് ആർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നോക്കിയേ, there are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other types of resources. അതാണ് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, റിസോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി is there. ഇപ്പോൾ ചില റീജിയൻ, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage in other resources. അപ്പം ചില ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, അവിടെയൊക്കെ എടുത്ത ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽസ് ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് ആർ ദെയർ അല്ലേ. യെസ്. പിന്നെ ചില ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ലഡാക്ക്, അവിടെ വാട്ടർ എന്താണ്, വാട്ടർ വളരെ കുറവാണ്, എന്നാൽ സീനിക് ബ്യൂട്ടി ഹൈ ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് ആർ റിച്ച് ഇൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് കോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ്. കണ്ടോ, കോൾ ഡിപ്പോസിറ്റും മിനറൽസും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹാസ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബട്ട് ലാക്ക് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കുറവാണ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും മറ്റുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കുറവാണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും എല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹില്ലി ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ വെരി ലെസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ബട്ട് അബൻഡൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഇഷ്ടം പോലെ വാട്ടർ ഉണ്ട്. യെസ്, ബട്ട് ലാക്സ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് ആർ ദെയർ, ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് abundance of water resources are there but lacks in infrastructural facilities. The state of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lacks in water resources. ഇവിടെ വാട്ടർ കുറവാണ് അല്ലേ, ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആണ്, റെയിൻഫോൾ ഈസ് വെരി ലെസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. സോ രാജസ്ഥാൻ ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫോർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി ആൻഡ് സോളാർ എനർജി അല്ലേ. വിൻഡ് എനർജിയും സോളാർ എനർജിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെയുണ്ട്, രാജസ്ഥാനിലുണ്ട്. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. Cultural heritage ഉണ്ട് ബട്ട് ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ വാട്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലഡാക്ക് എന്താ ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ വാട്ടർ, വാട്ടർ വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷേ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ട്, സീനിക് ബ്യൂട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്താ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ. ലഡാക്ക് ഈസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ്. അപ്പം ഫ്രം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് some areas are deficient in some type of resources and some areas are sufficient. Availability of resources are very high in some areas. For example, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, lot of minerals are there. Then Arunachal Pradesh, abundance of water but lack in infrastructural facility. Ladakh, availability of water is very less. Water scarcity ആണ് അവിടെ അല്ലേ. യെസ്, പക്ഷേ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കുറവാണ്, മിനറൽസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഇവിടെ ലഡാക്കിൽ. പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആണ്, വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ലെസ് ബട്ട് വിൻഡ് എനർജി ആൻഡ് സോളാർ എനർജി ഈസ് ഹൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് some areas are sufficient in some type of resources and some areas are deficient in some type of resources. മനസ്സിലായല്ലേ? യെസ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ലോക്കൽ ലെവൽ. ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വേണം അല്ലേ. എല്ലാ റീജിയനിലും എല്ലാ റിസോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആക്കി കിട്ടണം അല്ലേ. അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ്, പിന്നെ മിനറൽസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇല്ല, കാരണം അത് എന്താണ് നാച്ചുറലി ഉള്ള കാര്യമാണ്, അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. യെസ്, അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ, സ്റ്റേറ്റ്, റീജിയണൽ ലെവൽ. പിന്നെ ഉള്ളിടത്തുനിന്ന് ഇല്ലാത്തടത്തോട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പോകണം. ഇൻ സം ഏരിയാസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, സം ഏരിയാസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സസ്. റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട്സിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി പോകണം. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരും, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണണമെന്നില്ല, ഇതൊക്കെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. Okay, in some regions there are sufficient resources, in some region there are deficiency of resources. Right example. Or one more thing, the last sentence, balanced resource planning is essential in national, regional, local level. Explain with the example. So balanced resource planning is essential in national, state and regional level. Explain with example. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങും. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഏതാ, ഇവിടെ തൊട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ദർ ആർ സം റീജിയൻ വിച്ച് ആർ ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ സം അതർ ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ. ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് ആൻഡ് കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആർ ദെയർ. അരുണാചൽ പ്രദേശ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി. രാജസ്ഥാൻ water availability is very less but the wind energy and solar energy is there. The next Ladakh, infrastructure availability is less, water is also less, minerals are less but rich cultural heritage, tourist attractive place. Okay, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. What are the complex process in resource planning? You write the question there. Explain the complex process in resource planning. Explain the complex process in resource planning. എന്തൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സ്. റിസോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് ഇൻവെൻഷൻ നടത്തുക. ഇൻവെൻറ്ററി, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അതെന്തൊക്കെ വേണം? സർവേ നടത്തണം, മാപ്പിംഗ് വേണം, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ. അപ്പം സർവേ നടത്തണം. ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ സർവേ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ, എന്നിട്ട് ആ ഏരിയയുടെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഈ പിന്നെ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കോൾ മൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കോൾ എടുത്താൽ എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠനം നടത്തണം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രം കിട്ടും, അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മൈനിങ് നടത്തിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് സർവേയിങ്, മാപ്പിംഗ്, qualitative and quantitative estimation. Listen, second point, evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. കണ്ടോ, ഈ പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ടൈം ടേബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ്, അല്ലേ? എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ടെക്നോളജിയെ ഉപയോഗിച്ച് റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ച് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെ അതിനുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടോ, അതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് തയ്യാറാക്കുക, അതാണ്. ഇവോൾവിങ് എ പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ endowed with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plan. കണ്ടോ, റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ മാച്ചിങ് റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിത്ത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉപകരിക്കും, അതാണ്. മാച്ചിങ് ദ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിത്ത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ, അതാണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻവോൾവ്സ് 3 things. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെന്ത് വേണം, സർവേ വേണം, മാപ്പിംഗ് വേണം, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തണം. പിന്നെ ഇവോൾവിങ് എ പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഇവോൾവ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നോക്കണം, ടെക്നോളജിയും സ്കില്ലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ മാച്ചിങ് ദ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിത്ത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ, കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക, മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കൺട്രിക്ക് എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദീസ് ആർ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ? വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്? യു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ. വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, 3 points are there. Okay. India has made concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from first 5-year plan launched after independence. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് 5-year പ്ലാൻസ് ഇല്ല. ഈ 5-year പ്ലാൻസിൽ ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഫ്രം 5-year പ്ലാൻ ഓൺവേർഡ്സ്. Availability of resource is a necessary condition for development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്.
അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീജിയൻ. ഡെവലപ്ഡ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ ഡെവലപ്പായി. ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡും ജാർഖണ്ഡും ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽസ് ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ എന്താണ്, ഡെവലപ്ഡ് ആയി അല്ലേ. അതാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഈസ് എ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ. ബട്ട് മിയർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി. കണ്ടോ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് മാത്രം പോരാ, വി നീഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെക്നോളജി ഓൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇഫ് വി find out the resources in one place, we have to utilize the technology അല്ലേ to എന്താ എക്സ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ്. ആ റിസോഴ്സിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ ടെക്നോളജി. ആ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിലോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. But if there is no technology, no institutional setup, development is not possible or it will hinder development. ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അതാണ്. അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്ത് വേണം, ടെക്നോളജി വേണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പും വേണം. ഈ ടെക്നോളജി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവത്തുള്ളൂ, റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കൺട്രിക്ക് അല്ലേ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹിൻഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പം the availability of resources is a necessary condition for development, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution that may hinder development. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് മാത്രം പോരാ, അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി വേണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പും വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി വേണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല, റിസോഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. യെസ്, ദർ ആർ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. ദർ ആർ റിച്ച് ഇൻ റിസോഴ്സസ് ബട്ട് ദീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയൻ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചേഞ്ച്. ചില ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയ. What is the reason? Because they don't have appropriate technology to utilize these resources. മനസ്സിലായില്ലേ. Yes. On the contrary, there are some regions which have a poor resource but economically developed. Resource കുറവാണെങ്കിൽ economically developed ആ. കാരണം എന്താ, ഉള്ള റിസോഴ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്, ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. They have technology to utilize the available resources in a proper manner. They have the technology. Because of that, yes, they are economically developed region. Now, some regions are economically developed region even though the resources are very less. What is the reason? Because they have enough technology to utilize these resources in a proper manner. From this way, they can attain economic development. But in some region, there are a lot of resources, but they don't have the technology. So, that will hinder development. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. ഈ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പോർഷൻ അങ്ങ് കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ലാൻഡ് റിസോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 5-10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓൾസോ. ഒരു 1-2 പാരഗ്രാഫ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ റിവേൽസ് ദാറ്റ് rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. അല്ലേ, ശരിയാ, നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ. വൈ? ബിക്കോസ് ഫോർ അട്രാക്റ്റിംഗ് അവർ റിസോഴ്സസ്. നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോളനിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരെന്തായിരുന്നു, എന്തിനാണ് പോയത്, റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കി പോയതാണ്. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when British came to India, India did not have any technology but resources were there. കണ്ടോ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, but we didn't have technology to utilize these resources. At that time, ബ്രിട്ടീഷ് ഹാഡ് ടെക്നോളജി. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ യൂട്ടിലൈസ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ബൈ യൂസിങ് ദെയർ ടെക്നോളജി. അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ഡെവലപ്പായി. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ, റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം, ടെക്നോളജി വേണം. ഈ റിസോഴ്സിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് സം ടെക്നോളജി ടു യൂട്ടിലൈസ് ദീസ് റിസോഴ്സസ്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ടെക്നോളജി ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദെയർ സുപ്രീമസി ഓവർ ദ കോളനീസ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് British came to India for attracting our resources, and we Indians did not have technology at that time for utilizing these resources. Britishers utilized these resources, India's resources, by using their technology. Okay, therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. Of economic resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവത്തുള്ളൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ therefore for development what is needed? അതായത് റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി along with the ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റിയും ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വേണം. ഓക്കെ, India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve availability of resources but also technology, quality of human resources and historical experience of the people. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ. In India, development in general and resource development in particular does not only involve availability of resources but also technology. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി റിസോഴ്സ് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്? ടെക്നോളജി ഈസ് നീഡഡ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ നീഡഡ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദിസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. അപ്പം ഈ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വാട്ട് ആർ നീഡഡ്? അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്ത് വേണം? ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വേണം അല്ലേ. ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം. ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊളോണിയൽ റൂൾ, ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ റൂൾ അല്ലേ. ബ്രിട്ടീഷ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് അവർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് we did not have technology at that time, but British had technology at that time. They utilized their technology to utilize our resources. Okay, അങ്ങനെ അവരെന്തായി? ഡെവലപ്ഡായി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതത്രയും നോക്കുക. ഇനി ഒറ്റ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. എന്താ കൺസർവേഷൻ? റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ, ഇതൊക്കെ 8th നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അതായത് യൂട്ടിലൈസിങ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ അല്ലേ, to avoid resource depletion. Then resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources led to socio-economic and environmental problems. മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അല്ല, ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് വി ഫേസ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്, ഇറാഷണൽ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ, യാതൊരു ബുദ്ധിപൂർവം അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും? അതുപോലെ റിസോഴ്സിനെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. ടു ഓവർകം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് വേണം? റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ വൈ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? Irrational consumption and overutilization of resources led to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation is very important. Yes. ഇനി അതിൽ തിങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി വാസ് വെരി ആപ്റ്റ് ഇൻ വോയിസിങ് ഹിസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഗാന്ധിജിയുടെ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തോണേ. There is enough for everybody's need but not for anybody's greed. That is the words of Mahatma Gandhi. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി said that there is means resources are enough for everybody's need. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിന് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരുടെയും ഗ്രീഡിന് എന്തില്ല? റിസോഴ്സ് ഇല്ല. That is the words of Mahatma Gandhi. അപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി said that
resources are enough for everybody's need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. അപ്പോൾ he said that greedy and selfish ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രീഡിയാണ്, സെൽഫിഷാണ്, എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാത്തവരാണ് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അവർ റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്. ഗ്രീഡിയാണ്, സെൽഫിഷാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ റിസോഴ്സസിനെ, ഈ നേച്ചറിനെ പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഫോർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധിജി. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി സെഡ് ദാറ്റ് ഗ്രീഡി ആൻഡ് സെൽഫിഷ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി, അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോഡേൺ ടെക്നോളജി റിസോഴ്സിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അദ്ദേഹം എഗനിസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് എന്താ എല്ലാം അങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതല്ല വേണമെന്ന്. എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മാസസ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് 8 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഗാന്ധിജി ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാട്ട്? ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അല്ലേ, ഹാൻഡ് വർക്കിനാണ്, ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അല്ലേ. അല്ല മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സിനല്ല ഗാന്ധിജി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹി ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാട്ട്? ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹി വാസ് എഗനിസ്റ്റ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മാസസ്. ജനങ്ങൾ എന്താ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ. അദ്ദേഹം ഖാദി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. 10th നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നാഷണലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലോട്ട് ഓഫ് പോർഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാണ്ടഡ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മാസസ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വേർഡ്സ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ദർ ഇസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഇനഫ് ഫോർ എവരിബഡീസ് നീഡ്, നോട്ട് ഫോർ എനിബഡീസ് ഗ്രീഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സെൽഫിഷ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ സെൽഫിഷ് ആൻഡ് ഗ്രീഡി ആൻഡ് ഹി വാസ് എഗനിസ്റ്റ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹി സപ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മാസസ് അല്ലേ. ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മാസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ പോയിൻ്റ് എന്ന് ഓർത്തേക്കണേ. ഗാന്ധിജി റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് കൺസർവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഗ്ലോബൽ എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ്, അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, accumulation of resources in few hands, divide the society into two segments, rich and poor or haves and have-nots. Indiscriminate exploitation of resources led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Okay. Yes, today I will give some notes also. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. Then the remaining questions you have to write in your a textbook and underline the main points when you are hearing the class. At the time itself you have to write the notes also. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ട്സ് എഴുതി പോകണം. ഐ വോണ്ട് ടു സീ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം ഓക്കെ, ലിസൺ, ഇത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. First one, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals, accumulation of resources in few hands, divide the society into two segments, haves and have-nots. ഇത് തന്നെ global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation. Then development of resources, കണ്ടോ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അത് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി റിസോഴ്സിനെ ഇടുക. ദ നെക്സ്റ്റ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഇവോൾവിങ് എ പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ, മാച്ചിങ് ദ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിത്ത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഗാന്ധിജിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ഓർത്തോണം. റിസോഴ്സസ് ആർ വൈറ്റൽ ഫോർ എനി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇറാഷണൽ ആൻഡ് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ലെഡ് ടു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഏതെഴുതിയാൽ മതി? ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എഴുതിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൺസർവേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഹൗ ടു റീഡ് അപ് ടു പേജ് നമ്പർ 4. 1 to 4 നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഹൗ ടു ആസ്ക് മീ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോർഷൻസ് എടുത്തെങ്കിലേ ഹൗ ടു ഫിനിഷ് ഓഫ് അവർ പോർഷൻസ് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം. അതർവൈസ്
ഒത്തിരി ലാഗാവും പോർഷൻസ്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഫോർ യു ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്കും അത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആവും, കാരണം ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ തീർത്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റി. അപ്പം ഇത് കുറേശ്ശെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് 2 സെഷനായിട്ട്, ഇപ്പം 50 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 സെഷനായിട്ട് 30-20 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് പോർഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളതിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നാൽ ഒന്നും ആയി തീരത്തില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.